तो एक स्वाभाविक सी बात है कि घरे ते अमुक लोग निकले से कि राम कथा में जाऊ छे, पण राम कथा में पोकता 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 समाधि कथा में पोगी जाए छे। केम के एक ई पण समाधि जोयु जाए ने तो राम कथा में समाधि लागू बहुत कठिन से दरेक नो लगाई सके। केम के चारों तरफ आवाज नो घोघाट थातो होय और एमे समाधि लगावी एक चित्त थावो एटली दरेक नो काम नहीं मारा बाप मारी तो क्यारे लागे नहीं बीजे जेम केम लगाई लेश रे ई अपने एनी शोध करवी पड़शे कि आ लोको એટલી आवाज होते छता सुई केम जाय छे। पण राम कथा ने अंदर आवीने भाग्यशाળી सुई શકે नहीं तो सुवा माटे घर से ज ते घर कोण ना पाड़े छे पण भले ना तमे हुवा माटे आवजो हूँ तो एटलो कहीशु पर जहाँ राम कथा चालती होय त्या जाजो करा। अरे बचपन तो तमे काई नो लई सको पण पहली और छेली आरती में तो तमे ऊभा थई जवाना छो अने जे आरती में ऊभा थाशो ना एटले समझी ल्यो के तमारो कल्याण थई गयो। केम के जे भगवान ની स्तुति थाती होय और ये स्तुति में अपने ऊभा थई गया तो ही अपने माटे बहुत छे। संतो कहे छे कि एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध कि अपने जीवन ना जे कई अपराधो थिया हो ई अपराधो साधु नी खाली एक संगत थई जाए ने नानकड़ी जीवी एक क्षण ई तमारा जन्मो जन्म ना अपराधों ने समाप्त करावी सके छे। एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एटले जहां कथाओ चालती हुई त्या अपने जावू जरूरी है। त्या तमारी आदि व्याधि उपाधि लईने नहीं जाओ। कोको संत ने पास में जाता हो, कोक कथा में जाता हो, कोक सत्संग में जाता हो, जहां प्रभु नी चर्चा चाली रही हो त्या जाता हो तो त्या तमारी घरनी आदि व्याधि उपाधि लईने नहीं जवानुं। केम के अहींया संतो कहे छे के भक्तोनी क्षण छे ने बहु अमूल्य छे एनो कोई मूल्य नथी। भक्तोनी क्षण बगाड़वू एनो पण आपणे अपराधी बनीए छीए। संतोनो समय बगाड़वू ई पण आपणे अपराधी बनीए छीए। अपनाथी कांईक सारू थाय तोय भले अने सारू न थाय ने तो कोईनो क्षण नहीं बगाड़वानो जावानो निखालसपणे जावानो अने ई जे तमने के एमे ते थोड़ुक लईने घरे आववानो। जो साधु को कंईक बोली दे ने और एमे ते तमे जो जरी घरे लईने आवो तो तमारे जन्मो जन्मना करेलाओ धोवाई जाए। तमे जे भगवान पासे मांगता हो ना ई पण तमारा धोवाई जाए ने मળી होती जाए। पण एमा मैं कीधुं एम निखालसपण होवो जोईए, कपट नहीं। आज मैं कथा प्रारंभ कर्या पहले मैं संतों की एटली ज बात करी छे मारा बा। केम के तमे कथा में आव्या छो अने ई कथा ने अंदर अगर अपना जीवन नो अमूल्य समय तमे कथा माटे काढी रह्या छो
અને તમને કાંઈ મળે નહીં, તો આ સાધુતા લાજે મારા બાપ. કેમ કે કથાઓ તો આપણે ફોન में પણ જોઈ લઈએ, સાંભળી લઈએ, લાઈવ પણ ચાલી રહી છે. આજકાલ ટીવી में 24 કલાક કથાઓ ચાલે છે. પણ આપણે જીવન કે અંદર શું વસ્તુની જરૂર છે એને કાઢવા માટે તો આપણે રૂબરૂ જવું પડે. તમારા જીવનની અંદર કઈક તકલીફ હશે, એને ના નથી મારા બાપ. કેમ કે માનવ છે ને માટીનો પુતલો છે, એના જીવનમાં તકલીફો તો રહે. અને હું તો આ વ્યાસગાદી ઉપર બેઠીને એટલું કહેશું કે જે માણસના જીવનમાં તકલીફો નથી ના, એ માણસનું જીવન જીવન નથી. મહાભારતની અંદર જ્યારે યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયો, પાંડવો યુદ્ધ જીતી ગયા, અને મારો માધવ, મારા કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે દ્વારકા જવાનું ચાલુ થયું ને, ત્યારે કુંતીને કીધું કે ભાઈ માંગ, તારે શું જોતું છે? તારા છોકરાઓને રાજપાટ અપાવી દીધું છે, તારે શું જોતું છે એ તું કે. ત્યારે કુંતી એટલું કીધું કે અહીંયા મારે બીજો કાંઈ નથી જોતું, મારે ખાલી એક દુઃખ જોતું છે. કૃષ્ણ ભગવાને ખાલી એટલું જ કીધું કે કા ભાઈ, અત્યાર સુધી જેટલા દુઃખો મળ્યા એ ઓછા હતા, છતાં તે બીજી વાર દુઃખ માંગે છે, એનું કારણ શું? ત્યારે કુંતીજીએ બહુ સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો કે કન્હૈયા, મને તો એટલી ખબર પડી છે અત્યાર લગી કે જ્યારે જ્યારે અમને દુઃખ પડ્યું ને, ત્યારે ત્યારે મારો કન્હૈયા મારી જોડે હતો, અને જ્યારે સુખ આવ્યો છે ને તો કન્હૈયા છોડીને દ્વારકા જઈ રહ્યો છે. સુખ ઉપર પથ્થર પડો, કૃષ્ણ હૃદય સે જાય, બલિહારી વો દુઃખ કી પલ પલ કૃષ્ણ ભજા. એટલે એક ખાલી કૃષ્ણ ભગવાનનું જીવન નથી જોવાનું, આપણે મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રાઘવેન્દ્ર સરકારનો પણ જીવન જોવાના છે. એમ કઈ ઓછી કષ્ટી હતી? થોડાક જવાન થયા, રાક્ષસોને જોડે લડવા માટે માર વિશ્વામિત્રજી માંગીને લઈ ગયા. પછી જ્યારે થોડાક સમય સારું આવવા મળ્યો હોય ત્યાં કે માએ વનવાસ અપાવી દીધું. પણ મેં કીધું ને, અયોધ્યા કાંડ સમાપ્ત થયું અને આપણે અરण्य કાંડ में પ્રવેશ કરવા જઈએ ત્યારે સુખ में જે दुख में જે સુખ ગોતી લે ને બાપ, ઈ મારો રાઘવ. આજ ચૈત્રકૂટ में છે, અને અહીંથી મેં કીધું એમ કે રાઘવ, ભરતને વિદાય કરી દીધી છે, અને ભરત ભૈયા નંદી ગ્રામ में પોતાનો આસન લગાવી લીધું છે, અને માતાઓની સેવા અને રાજપાટની સેવા શત્રુધનને સોંપી દીધી છે. સેવા પણ ભાગ્યતે મળે છે. બધા નાનો ભાઈ છે શત્રુધન, માતાઓની સેવા એને મળે. અને આ બાજુ પ્રભુ સવાર में वन में ગયા છે, અને વન में થી ગોતી ગોતીને ફૂલ લઈ જાય છે. મેં કીધું ને, દુઃખ में પણ સુખ ગોતી લે ઈ મારો રાઘવ. આજ ભગવાન પોતે ફૂલોના ઘરેણા બનાવી રહ્યા છે. માતા સીતાજી માટે પોતાને હાથ તે ઘરેણા બનાવી રહ્યા છે.
ફૂલોની પાજેબ બનાવે છે, હાથના કંગણ બનાવે છે, ગળાનો હાર બનાવે છે અને પોતે ભગવાન માતાજીનો શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે. આ અદ્ભુત લીલા બધા દેવતા લોકો દેવલોક મેં તે જોઈ રહ્યા છે કે રાઘવ કેવી સુંદર લીલા કરી રહ્યા છે. કેમ કે જેના માતા પિતા લીલા કરી રહ્યા હોય એ બાળકો કેટલા પ્રસન્ન થતા હોય. હવે એ દેવતાઓ જયારે ઉપર પ્રસન્નતા તે ફૂલ વૃષ્ટિ કરી રહ્યા હતા ફૂલોની, ત્યાં ઇન્દ્રનો પણ પુત્ર જયંત ઉભો હતો. સુરપતિ સુત ધરી બાય સવેશા સત ચાહત રઘુપતિ બલ આજ પ્રભુ માતા સીતાનો શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે. દેવતાઓ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. એમાં જયંત ઇન્દ્રનો પુત્ર એ પણ ત્યાં જોઈ રહ્યા છે. એને થોડો અહેમ આવ્યો અને પોતાના પિતા ઇન્દ્રને પૂછ્યું કે પિતાશ્રી તમે આ કોની પૂજા કરી રહ્યા છો, કોને ઉપર પુષ્પો વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છો? ત્યાં ઇન્દ્રએ કીધું બેટા આ હમારા બ્રહ્મ જેને હમે પિતા કહીએ છીએ ને અમે એની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. ત્યાં જયંતે કીધું કે હોય નહીં, આવો બ્રહ્મ હોય જે એક સ્ત્રીનો પોતે શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે, આવો બ્રહ્મ હોય જ નહીં, હું માનું જ નહીં. કેમ કે મને ખબર છે કે આ સંસાર में આ સ્વર્ગ ની અંદર મોટા में મોટા છે તો મારા પિતા ઇન્દ્ર છે. અને તમે કહો છો આ બ્રહ્મ છે જે પૃથ્વી લોક में वन में વિચરણ કરી રહ્યા છે અને સ્ત્રીનો શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે, હું ન માનું. અને એ જયંત આવ્યો છે. આ તે સમયે એને એક કાગનો રૂપ ધારણ કર્યો છે. પ્રભુ માના શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે અને જયંત ધીમે તે નજીક આવીને બેઠી ગયા છે. માતા સીતાજીને પણ ખબર છે કે આ જયંત શું કરી રહ્યો છે. કાગડાનું રૂપ લીધું, શું કારણ? પણ આમ વિચારો ચાલતા હતા ત્યાં તો જયંતે માતા જાનકીને પગે ચાંચ મારી છે અને ચાંચ મારી ત્યાં ઉડી
ભગવાન રામજીને ક્રોધ આવ્યો છે. અને ક્રોધ આવ્યો ને જે આસન ઉપર भगवान और माता बैठा था ना, ई आसन में ते खाली एक सरकंडो काढ़्यो छे. आपने खड़ नहीं कहता, खड़ नो एक सरकंडो लीधु અને એક સરકંડાતે ધનુષ બનાવ્યો, બીજા સરકંડાતે બાણ બનાવીને છોડ્યો છે જયંતને પાછળ. હવે ઈ ખાલી સરકંડો એક ઘાસનો તનકો જયંતને પાછળ દોડ્યો છે. કેમ? એનો કારણ હતું ભગવાને ઈ ખડના તણકાને બ્રહ્માસ્ત્ર મંત્ર તે મંત્રીને મોકલ્યા હતા. અને જયંત જે પ્રભુની તાકાત જોવા માટે આવ્યા હતા, આજે ઈ બચવા માટે દોડી રહ્યા છે. એને પોતાના સ્વર્ગમાં જઈને કે મારા પિતાશ્રી બધા કરતા મોટા છે, ત્યાં જઈને ખખડાવ્યા છે કે પિતાશ્રી મને બચાવો. ઇન્દ્ર દરવાજા નથી ખુલ્યા પણ ઉપરથી પૂછે છે ક્યાં તે આવ્યો, કોને પાસે બચાવું, પહેલા મને કારણ બતા. ત્યારે જયંતે એટલું કીધું છે, મેં માતા જાનકીને પગે ચાંચ મારી છે. હું ગયા તા પ્રભુ શ્રી રામજીની તાકાત જોવા માટે, અને પ્રભુએ મારે પાછળ એક ખડનો તણકલો પાછળ દોડાવ્યો છે, એ મને મારી નાખશે. ત્યારે ઇન્દ્રે ખાલી એટલું જ કીધું તો ભાગ જાય અહીંયાથી. તું મારા પ્રભુના અપમાન કરીને આવ્યા છે એટલે મારે પાસે જગે નથી. હવે તમે વિચાર કરજો, પ્રભુ માટે પોતાના દીકરાને પણ મૂકી દેતા હો ને ઈ ઇન્દ્ર. ઇન્દ્રના દરવાજા બંધ થયા. જયંત દોડ્યો કે હવે ક્યાં વચવા જાઉં. બ્રહ્મલોક પહોંચ્યા. બ્રહ્માજી ને આગળ જઈને કીધું કે મને બચાવો પ્રભુ. બ્રહ્માજીએ કીધું કોનાથી બચાવવું? કે મેં રામનો અપરાધ કર્યો છે. જ્યારે એટલું કીધું ને મેં રામનો અપરાધ કર્યું, ત્યાં બ્રહ્માજીએ કીધું કે તું અહીંયાથી નીકળી જા, નહીં હું તને પણ મારીશ. ત્યાંથી એને ભગાવ્યા કે આપણે કૈલાસે જાશું. હવે કૈલાસે પહોંચ્યા ન તો દૂરથી જોયું તો મહાદેવજી ત્રિશૂળ લઈને ઉભ્યા છે કે મારા ઇષ્ટનો અપમાન કરીને આવ્યા છે, ભગવાન કરતા પહેલે હું તને મારી નાખીશ. એમાં જયંત બિચારો મૂંઝાણો, હવે હું કરું? આ મોટા મોટા બધા દેવો મને મારવા દોડે છે, મને બચાવશે કોણ? આકાશ માર્ગ में ऐसे भ्रमण કરી રહ્યા છે. પાછળ પાછળ ભગવાન રામનો માન આવી રહ્યા છે. એટલા મેં સંત રસ્તામાં મળ્યા છે. તમે જોજો મારા બાપ, જેનો હાથ કોઈ ન પકડી શકે ને એનો હાથ સંત પકડી લે. શ્રીમન નારાયણ 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 સત્ય નારાયણ 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 સત્ય નારાયણ 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 ઓ સત્ય નારાયણ 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 સત્ય નારાયણ 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 ઓ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 ઓ શ્રીમન નારાયણ 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 ઓ શ્રીમન નારાયણ નારાયણ
નારાયણ નારાયણ કરતા નારદજી મળ્યા છે. મેં કીધું ને, જેનો કોઈ નથી હોતો ને, જેનો હાથ કોઈ નથી પકડી શકતા, એના હાથ એક સાધુ પકડે, એક સંત પકડે. જે પોતે ઇન્દ્રએ ભગાવી દીધું, બ્રહ્માજીએ ભગાવી દીધું, મહાદેવે ભગાવી દીધું, આજ જયંતને સંતને રોક્યા છે. નારદજી કહે કે જયંત ક્યાં ભાગ્યો જાય છે ભાઈ, ઊભા રહે ને. જ્યારે ઊભા રહેવાની વાત કરી ત્યાં જયંતે કીધું, પ્રભુ રહેવા દો, હું જે ઊભો રહેશું ને તો આ રામજીનો બાણ છે ને મને મારી નાખશે. આજે આ સંસારની અંદર મારું કોઈ નથી. ત્યારે નારદજીએ કીધું, તારે જોતું શું છે? કે મારે બસ મારા પ્રાણ જોતા છે, બીજું કઈ નથી જોતું. કે એનો માર્ગ છે મારે પાસે. કે શું માર્ગ છે? કે પહેલે તો તું વિચાર કર કે પ્રભુ શ્રી રામે આ ખાલી ખડનો તણકલો જ કેમ તારે પાછળ નાખ્યો, ને એની બાજુમાં તો ધનુષ બાણ પણ પડ્યા હતા, એ તો તારે ઉપર મૂક્યા નથી, ખાલી તણકલો નાખ્યો. અને બીજો તું વિચાર કર, ઇન્દ્રલોક ગયા અને ઇન્દ્રલોકે પોગ્યા